حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنوں پر لعنت واضح بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد و اجل برائے خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بآواز بلند. دعا گو پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. پانی مجلس میں بھائی سجاد زیدی صاحب، شہریار صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. محمد مجتبیٰ، سید محمد ذکی عابدی اور جو بھی بیمار ہیں ذکر کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دلینہ عطا فرما. بالخصوص شہریار بھائی کو، پاشی بھائی، سکندر کو، عدنان اور دیگر جو بے اولاد ہیں ذکر کا صدقہ انہیں اولاد دلینہ عطا فرما. عزاداری سید الشہداء جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کی خود حفاظت فرما. ہماری لاکھوں لوگوں کی دعا ہمارے وارث کو زوجل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس میراب کے اس امام کے نام نامی سے منسوب ہے کہ دنیا میں انسان عبادت کرے تو عابد بنتا ہے، اور یہ امام عبادت کریں تو زین العابد. سبحان اللہ. ایک جملے پہ میں کچھ چاہوں گا، اگر تھوڑا سا مناسب سمجھے تو یہ جگہ ہے پیچھے کو جو لوگ آ رہے ہیں بس تھوڑا سا ایک ضرور پڑھتے ہوئے بس تھوڑا سا آگے ایک صلوات اور بابا سے پھر سمجھیے گا. بخار صاحب عابد اور زین العابدین اور کسی عام خاندان یا کسی عام گھر میں زین العابدین نہیں ہے. ایسے خاندان، ایسے گھر میں زین العابدین ہے جہاں علی جیسا عابد موجود ہے. سارے وہ چہرے جو ہمیشہ فرشتہ کی زینت بنتے ہیں کس گھر میں؟ وہ جہاں علی جیسا عابد موجود ہے وہاں زین العابدین یہ امام.
اچھا میں اور آپ عبادت کریں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری زینت کا نام سید سجاد ہے، تو یاد رکھیے ہماری عبادت میں لالچ ہے، اور یہ ان عابدین کی زینت ہے جو عبادت بھی اللہ کی کرے اور کہے اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے۔ ایک عابدین کی زینت کیسے عابدوں کی زینت ہے میرا یہ امام۔ ایک بات ذہن میں تھی اور میں بڑے عرصے سے اس بات کا کہا تھا کہ 26 محرم آئے اور سرکار زندہ علیہ السلام پر جب بات ہو تو پھر یہ بات کرنے کا لطف آئے گا۔ بڑا معروف رسول کے صحابی ہیں، میں بھی آدھا نام لوں گا تو آدھا آپ لیں گے، ابی بن کعب۔ رسالت امام کے دور میں نماز پڑھ رہے تھے، جملہ اگر میں نے سمجھا دیا تو بول لیں گے اتنا کہ جتنا میری مولا نے چاہا، لیکن ابھی اس کو کسی سے نماز پڑھے تھے تو رسول نے آواز دی کہ میری بات سنو۔ رسول کی بات پر دھیان نہیں دیا، نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز اختتام ہوئی تو رسول کے پاس آئے، رحمت نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ کہنے لگا سرکار آپ نے مجھے بلایا؟ رسول نے کہا جب بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا جی نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی فرماتے ہیں کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا بتلائی کس نے تھی؟ یہ تمہیں نماز سمجھائی کس نے؟ یہ نماز تمہیں سکھائی کس نے؟ یہاں تک آپ نے بات سن رکھی ہے۔ کہا سرکار وہ تو آپ نے۔ تو فرمایا پھر مجھ اصل نماز کو چھوڑ کر، زین العابدین اگر ذہن میں تو لطف آئے گا، مجھ اصل نماز کو چھوڑ کر پھر تو کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ یاد رکھ آج کے بعد میں محمد جب پکاروں تم جس حالت میں ہو تم پر لبیک کہنا واجب ہے۔ اب جب رسول نے فرمایا نا کہ جب بلاؤں، اب یہ مخصوص نہیں کیا کہ کب بلانا ہے، جب بلائیں، نماز پڑھتے بلائیں، روزہ رکھتے ہوئے بلائیں، آج جب بھی بلائیں۔ تو ابی بن کعب کہتا میں نے اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیا کہ آج کے بعد جب رسول مجھے بلائیں گے میں آؤں گا۔ یہی تک میری آج کی گفتگو کی تمہید تھی۔ اب اگر آپ لطف لینا چاہتے تو بس میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہ کہتا ہے اس دن سے میں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد جب بھی رسول مجھے بلائیں گے میں رسول کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ کہتا ہے ایک دن میں مسجد میں آیا، میں نے کیا دیکھا، محراب کے پاس رسول بیٹھے ہیں، دائیں زانوں پر حسن ہے، بائیں پر حسین ہے، پیچھے علی کھڑے ہیں۔ کہا میں نے سب کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد بخار سے مجھے خبر دی، جملہ سننے کے بعد امام بارگاہ ممتاز آباد میں کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے جنت البقیع کون جانا چاہتا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے وہ شہپر مودت جھاڑے اور لطف لے۔ کہتے کہ میں رسول کو سلام کر کے تو میں نے نماز شروع کی۔ کہتا بالکل اسی وقت سلمان بھی مسجد میں آ گئے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا، بولیں گے تو آپ لطف آئے گا۔ کہ بالکل اسی وقت سلمان بھی مسجد میں آ گئے۔ تو کہا انہوں نے بھی سب کو سلام کیا اور نیت باندھ لی۔ کہا اب ہم دونوں اتنی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے کہ میرے قرأت سلمان سن رہے تھے اور سلمان کی آواز میں سن رہا تھا۔ کہا ہم دونوں برابر چل رہے تھے یا سلمان پہنچے اہدنا الصراط المستقیم پر، یا رسول کی آواز ہے سلمان مجھے پانی پلاؤ۔ اب بولیں گے تو لطف آئے گا۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا میں بہت بڑی دعا لینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ساتھ دیا کیا کہا سلمان مجھے پانی پلاؤ۔ کہا سلمان نے اہدنا الصراط المستقیم جہاں پر تھا وہیں سے اپنے رخ کو پھیرا، پانی کا جام لیا، رسول کو پانی پلایا اور کہتا دوبارہ مصلی پر آ گئے اور یہاں سے نماز شروع کی، غیر المغضوب علیہم۔ تھوڑا سا اگر فضائل میں سنیں گے تو لطف آئے گا۔ کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہ جیسے نماز ختم
ختم ہوئی ہم دونوں رسول کے پاس آئے. میں نے کہا سرکار سلمان نے تو عجب کام کر دیا, ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے تھے, یہ دن صراط المستقیم پر پہنچے, آپ نے کہا پانی پلاؤ. اس کا حق تھا کہ نماز چھوڑ کر آپ کو پانی پلاتا, مگر پانی پلانے کے بعد جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتا. سلمان تو درمیان میں سے ایک آیت ہی کھا گئے. رسول نے کہا سلمان کیا ہوا؟ کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس نے کہا کیا؟ کہا میں نے پانی پلانے کے بعد غیر المغضوب سے آیت کو شروع کیا. رسول نے کہا دلیل دے. کہا سیدھی سی بات ہے, آپ نے جب بلایا تو میں کہہ رہا تھا اہدنا صراط المستقیم, آپ نے کہا پانی پلا, میں چلا صراط الذین انعمت توجہ ہے. لطف آ رہا ہے. فرمایا جب میں چلا تو میں تھا اہدنا صراط المستقیم پر, آپ نے بلایا تو میں نے کہا صراط الذین, وہ کن لوگوں کا راستہ, انعمت علیہم, گھومیں گے تو لطف آئے گا, وہ کن کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا نعمتیں. اور شیعہ نے حیدر کرات سے بہتر کون جانتا ہے کہ نعمت تمام کہاں ہوتی ہے. وہ جو چاہوں گا توجہ فرمائی آپ نے. تو پھر سلمان جیسا عارف ہو تو وہ عابد بنتا ہے, اور میرا امام زین العابدین بنتا ہے. اللہ اکبر, اللہ, یعنی جہاں سلمان جیسا عابد ہو وہاں پھر زین العابدین بولی گا, عابدین کی زینت تھکے ہوئے تو نہیں, آگے چلیں گے. وہاں عابدین کی زینت میرا اور آپ کا یہ چوتھا امام. آپ ان کا ذکر سننے آتے ہیں, خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. اگر آپ کی زبان ان کی مدح میں خرچ ہو. اب مجھے تو چونکہ اتنی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں, باہر تک آواز جا رہی ہے, جہاں تک آواز جا رہی ہے سنتے آئیے گا. ارے بھائی یہ نہیں, چلیے میں اپنی بات کی دلیل لوں. آج شب شہادت بھی ہے جناب میثم تمار کی, یعنی کل 27 محرم ہے تو جناب میثم تمار کی شہادت کا دن ہے. اگر فضائل کے رنگ میں سنیں تو جملے کا لطف آئے گا. ہاں مسائل جتنا میری بیوی نے چاہا اور جہاں تک آپ نے سنا پڑھوں گا, لیکن ابھی کچھ جملے میں فضائل کے رنگ میں کہنا چاہتا ہوں. اگر سکلین بھائی سنیں تو اخلاق میں پھر لطف آئے گا. میثم تمار علی کا وہ عارف صحابی کہ جس کے پاس علی چل کر آئیں اور یہ کہیں کہ تو اپنا کام کر, میں تیرا کام کرتا ہوں. لطف لیجیے گا, لطف لیجیے گا, جواب میں توجہ چاہوں گا. تو اپنا کام کر اور میں تیری جگہ نہیں بھائی اپنا تیرا کام کرتا ہوں. اور پھر علی میثم تمار کی دکان میں بیٹھ گئے. جو جہان کا فقیر تھا اس وقت, نہیں لطف لیا صاحبان نے, نہیں لطف لیا. جسے ان کے دروازے پر مانگنے کی عادت ہے, اور بالخصوص علی علیہ السلام سے وہ بولے. میں نے کہا جو جہاں کا بھکاری فقیر تھا, اسے دیکھا کہ کریم بیٹھا ہے, اس کے کرم میں تو کمی نہیں ہے. آپ بولتے ہیں گے تو لطف آئے گا. یہ بات میں خود ممبر سے پہلی بار کہہ رہا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ دیں گے تو کتنا لطف آئے گا. اب ادھر علی بیٹھے, ایک فقیر آیا, چکو اسے کہا یا علی کچھ دے. علی کا یہ یا علی کو چاہیے, علی کا یہ لمحوں کے کروڑویں حصے سے پہلے مبشر صاحب میثم کی کھجوریں ختم ہو گئی, کئی قسمیں خیرات میں. نہیں لطف لیا آپ نے. علی نے یہ تو نہیں کیا کہ فقیر سے کہا پیسے دے, ادھر لیے ادھر لے لے. جب میثم آئے تو دیکھا کہ پوری دکان خالی ہے. کوئی بیٹھا تھا ایسا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ میثم کو اکسائے کہ یہ علی نے کیا کیا. آخر کہنا میثم یہ دیکھو کمال ہو گیا, تیری ہزاروں کی کھجوریں علی نے فقیروں میں تقسیم کر دی. اس نے کہا علی نے کر دیا. میثم نے سجدہ شکر کیا, پھر کہا اللہ کا شکر ہے میرا مال اس قابل تھا کہ علی نے خرچ کیا.
लुत्फ आ रहा है ना भाई, लुत्फ आ रहा है साहब वाले को। नहीं मैंने अभी इसके ऊपर तो नतीजा आज का देना है, अभी बोलने के सारे तो लुत्फ आएगा। फरमाया खुदा का शुक्र है कि मेरा माल इस लायक था, इस काबिल था कि अली के हाथों से खर्च हो गया, यानी जो माल था इनके हाथों से गया। अगर चकू भाई, अगर आप आले भाई जितने अदादार बानियान होपदार बैठे हैं, जो ऐसा जुमला कहूं तो फिर बोलिएगा जरूर अगर मैं समझा दूं। इसने कहा कि मेरा माल काबिल था कि अली ने तकसीम कर दिया। सरकार हुसैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर तुम में से कोई भी शख्स मेरे बाबा हुसैन की अदा पर एक दरम खर्च करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसका माल इस लायक था कि हुसैन ने कबूल कर लिया। मैंने आपसे पहले कहा ये इस मजलिस की रूहानियत है। मैं पढ़ फदाइल के जुमले रहा हूं और हर आंख में तकरीबन आंसू। यानी कहा अगर एक दरम, चौथे इमाम फरमा रहे हैं, अगर तुम्हारा 1 रुपया बरस एक दरम भी अदाए मजलूम करबला में खर्च हुआ, तो इमाम क्या फरमा रहे हैं सुनिए, कि वो शुक्र अदा करे अल्लाह का कि उसका माल, ये मजलिस की रूहानियत है, यकीन कीजिए। और मैं जब से बैठा हूँ मैं आपकी आंखें और आपके मिजाज से वाकिफ हूँ, तो आपकी आंखों से आंसू जारी है जो मुझे आगे मजबूर नहीं कर रही। लेकिन मैं एक जुमला आज का और कहना चाहता हूँ, सुनिएगा, चाहे इसी रंग में सुनिए, क्योंकि अगर दाद दे तब भी इनका जिक्र है और अगर गिरिया के साथ इनका जिक्र सुने तो अल्लाह करे कि आज की मजलिस का सदका मैं और आप जन्नतुल बकी जाएं, करबला मोहल्ला जाएं, नजफ अशरफ जाएं, शाम वाली बीबी का हरम दोबारा से खुल जाए कि हम उनके भाई कपूर साहब उनको जाकर दोबारा से दें। मैं समेत हम बार बार जाएं, सब जाएं। ये आंसू छठी सरकार के पास चकनाके का मौला, हम आपके जद हुसैन की कब्र की ज़ियारत पर जाते हैं। इमाम ने कहा, कहने का मौला हमें कैसे यकीन हो कि जब हम तुर्बत इमाम पर पहुंच गए और ज़ियारत करना चाहें तो हमें कैसे यकीन हो कि हम जब इसमें दखूल पढ़ते हैं, इजाजत मांगते हैं, तो इजाजत मिलना जरूरी होता है। इमाम ने कहा, कहने का मौला इजाजत मांगते हुए हमें कैसे खबर हो कि साहिब कब्र ने हमें अपनी कब्र की ज़ियारत की इजाजत दे दी। सुनोगे, इमाम फरमाते हैं इसने दखूल पढ़ते हुए अगर तुम्हारी आंख नम हो जाए तो समझ लो हमने तुम्हें इजाजत दे दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पर्दे में मेरी माँ बहनें भी समात हो रहे हैं। ये मजलिस एक अपनी रूहानियत की पूरे मुल्तान से मुंतखब करदा आज़ादार बातमी संगतें आती हैं। मौला मेरे भाई सज्जाद ज़ैदी साहब शहरियार भाई के रिस्क में बरकत अता फरमाए। इस मजलिस की लुबानी सईद वाकर ज़ैदी शहीद साहब थे, मालिक उनके मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। तवज्जो चाहूँगा, चलिए खिदमत शान भाई जहाँ तक आवाज़ आ रही एक एक जुमले पे कौशल ऐसा और ऐसा। अच्छा फिर चलिए अगर इस अंदाज में सुनना चाहते क्या लकब है? ज़ैनुल आबिदीन, सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन नहीं, सैयदुल साजिदीन, सजदा करने वालों का सरदार। मैं यकीन कीजिए बुखार साहब, मैं फदाइल पढ़ना चाह रहा हूँ मगर आपकी आंखें मुझे मसाइल पर लाती हैं। मेरी सरदार में समाज कीजिएगा, मैं 2-3 बार कोशिश की कि मैं फदाइल की तरफ आऊँ, लेकिन अगर आप ऐसा सुनना चाहते हैं तो एक जुमला और सुनिए, उसके बाद अंधेरा होगा। फिर मसाइल मैंने बतलाया है कि ताबूत जब मैं कहूँगा मातम सज्जाद ये ताबूत लाओ फिर आएगा। सारे साल की आपकी भी मेहनत है, मैं भी इस मजलिस के लिए मालूम नहीं कहाँ से इजाज़त लेकर और माजरत करके हाजिर होता हूँ कि ये मजलिस अपनी नौयत की कबूलियत की मजलिस है ना। तो सुनिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कातिल ने सर सजदे में काटा, सजदा था, सैयदुल शुहदा कहलाए, सैयदुल साजिदीन नहीं कहा। किसी ने मेरे के बगदाद के कैदी
हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया था, मौला हुसैन सैयदुल शोहदा और आपका दादा सज्जाद सजदा करने वालों का सरदार। फरमाया दोनों के सजदे में फर्क था। क्या फर्क था? फरमाया जब हुसैन ने सजदा किया तो बस चंद कदम पर तन्हा बेटी मौजूद थी। फरमाया मगर जब मेरा दादा सज्जाद शाम के बाजार में सजदा करता तो एक तरफ फूफियां थी, एक तरफ माएँ थी, एक तरफ बहनें थी और भीड़ इतनी होती थी कि अगर सर इधर होता तो रुख इधर हो जाता। तो कहा पाने वाले मैं तुझे सजदा करना चाहता हूँ। तो आवाज आई जहां तेरा रुख जाएगा वही मेरा काबा जाएगा। कोई जल्दी नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जल्दी नहीं। मैं चाहता हूँ कि अब आप रो रहे हैं तो फिर जितना हिस्सा अभी मैंने आज का फजाइल पढ़ना था उतने फिर आज का मसाइब सुने, लेकिन मसाइब सुनिएगा तो गरीब बनकर। और आज का मसाइब, और फिर एक और बात मैं कहूँगा, मैंने कभी 19-20 साल हो गए, 19 साल मैंने मुर्तादाबाद मुहर्रम पढ़ा और ये मजलिस को भी जाने आ जाने में बता रहे हैं। एक अरसे से मैं 2005-6 से पढ़ा, मैं कभी मसाइब पढ़ते हुए किसी की मिन्नत नहीं करता, ना कभी किए ना करूंगा। लेकिन आज मैं पहले आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये मिन्नत कर रहा हूँ क्या कि इस इमाम का जब जनाजा आए तो कांधा जरूर देना। क्यों? कि ये वो इमाम है जो जब तक जिया इसी बात में रोता रहा, शामे गरीबा मेरे हाथ भी थे मगर मैं अपने बाबा को दफन न कर सका। 11 मुहर्रम को हाथों में जंजीरें आ गई, मैं अपने बाबा को दफन न कर सका। और हाँ, जब ताबूत आए तो भीड़ ज्यादा ना करना, रश ज्यादा ना करना। मेरा इमाम ये रश का घबराया हुआ है, ये शाम के बाजारों में रो रो कर यही और आप जानते हैं कि आज आले मोहम्मद के घर से 2 जनाजे निकले थे। कितने जनाजे? 2। एक जनाबे फिजा का और एक सैयद सज्जाद का। मैं कहूंगा ऐ बीबी फिजा, मैं आपका जुमला पढ़ता हूँ इस यकीन के साथ कि इसी अरबईन पर शाम वाली बीबी का हरम खुल जाए। मेरा यकीन है कि आज कोई नहीं है ना, तो आज भी तू ज़ैनब की तुरबत पर अपने बालों से झाड़ू देकर रो रो कर यही कह रही होगी, कब आएगा मेरा सज्जाद, कब आएंगे मेरे हुसैन के अदालत। मैंने आज तक आपको मिनहाल का सैयद सज्जाद से मदीना में किया हुआ एक ही सवाल सुनाया। अगर आज आप रोशनी जितनी भी है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे तीसरे को नहीं देख रहा। आप मेरी तरफ देखते आए, मैं मसाइब पढ़ता हूँ, रोएंगे उतना जितना मेरी शहजादी चाहेगी। मिनहाल ने मेरे चौथे मौला से मदीना में सवाल किया था कि शाम के बाजार में वो पहला कौन सा मौका था जहां आपने फरमाया काश मैं पैदा होते ही मर जाता। करते हो मत, आवाजों को प्यारा ना करना। मैंने इसमें हमेशा आपको एक दुख सुनाया, आज ये जहां तक सुनेंगे मैं सुनाऊंगा। मौला सज्जाद फरमाते शाम के बाजार के हर मोड़ पर मैं यही कहता रहा, काश मैं मर जाता, काश मैं मर जाता। मगर तहरी साहब इमाम फरमाते शाम में और दरबारे शाम में 5 मोड़, 5 मकामात ऐसे हैं जहां मैं सज्जाद ने जंजीरों समेत हाथ उठाकर मौत मांगी। मिनहाल ने कहा मौला वो मौके बताएंगे, इमाम ने कहा मर जाएगा। उसने कहा मौला मरने के लिए नहीं, मैं सुनूंगा ताकि 14वीं सदी में, 20वीं सदी में जब तेरे हुसैन के अदादार रोए तो उन्हें मालूम हो कि किस किस मकाम पर आपने मौत मांगी। अब ये मैंने हाथ जोड़ के सुनना। इमाम कहते थे सुन, पहला मौका शाम के बाजार में जब हमारा काफिला पहुंचा तो शिमर ने हमें एक चौक में लाके खड़ा किया। हर यहूदी का दरवाजा खटखटा कर
ये सारे दुख नहीं भर सकता, मुझे अंदाजा है। लेकिन सुनिएगा, मैंने अभी परसों सरगोदा में 24 मुहर्रम को मैं तीसरे दुख पर पहुंचा और मैं आगे नहीं बढ़ सका। मोइज़ाती मजलिसी और मोइज़ा यहाँ भी है, क्योंकि सैयद सज्जाद को आज रोने के लिए वो शाम से चलकर बीवी आई है, जो रोज सज्जाद के साथ मिलकर हुसैन को रोती थी, आज हुसैन का हाथ पकड़ के सज्जाद को रोने के लिए आई है। मिनारे का मौला दूसरा मौका फरमाया, शिमर अपने लश्कर को पानी पिला रहा था, या सकीना ने पानी का जाम आगे दिया कि मुझे एक जाम पानी का दे, का शिमर ने पानी दिया। सकीना पानी लेकर वहां आई जहां जंजीरों में जकड़ा मैं सज्जाद बैठा था। बहन ने पानी भाई की बेड़ियों पे डाला, शिमर ने तमाचा मारा, सकीना को शाने गरीबा की तरह तमाचा मारा। अजरों को बदल पकड़ लीजिएगा मेरे भाई को, मुझे भी जुमला आज का कहना, मैंने सारे दुख छोड़ दिए। सुनोगे अब मेरे तब देखना, ये हाथ मेरे जुड़े हुए हैं, अल्लाह करे कि दुख आज का मैं सुना दूं, उसके बाद आप जाने आप जाने ज़ियारत जाने, कहेंगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो यहीं पर ही ताबूत की बरामदगी हो जाएगी। लेकिन सुनते हो ना कि 28 मुहर्रम को ये काफिला चाचा का शाम के दरबार के बाहर बाबू साहब पर पहुंच गया। अब अगर रोना है तो सामने तब देखना, अली की बेटी ने 15 अज़ाने खड़े होकर सुने। उर्मिला ने शिमर से कहा, दरबार में क्यों नहीं जाते? उसने कहा, पहली बात दरबार सजा नहीं, दूसरी बात यजीद शिकार से आया नहीं, जब वो आएगा वो दरबार में बैठेगा, फिर दाखिला दरबार होगा। अब मुझे माफ करना। वहां उर्मिला आगे बढ़ा, शिव से कहने लगा, खड़े खड़े हम बेजार हो रहे हैं, क्यों ना हम अपने तब देखना आपस में कोई खेल खेले। शिव ने कहा, बता क्या खेल है? उर्मिला ने कहा, नौके सिना से सारे टोलियों बना के खड़े हो जाओ, नौके सिना से अली अकबर का सर उतारा, सैयद सज्जाद के देश में फेंक कर शिव से कहा, ये अकबर का सर है, ये अब्बास का सर है, ये हुसैन का सर है। सैयद सज्जाद कहते, कई बार मेरे बाबा का सर जमीन पर आया, मेरी फूफी होकर बढ़ुआ के फरमाया, यकम सफर को काफिला यजीद के दरबार में आया। फरमाया, एक मंजर देखा जिसे देख के सज्जाद मर जाता। मौला कौन सा? फरमाया, हम तो जंजीरों में गए थे, शिमर तख्त पे था, तख्त की निचली सीढ़ी पे एक तश्त था, तश्त में मेरे बाबा का सर था, इसके हाथ में छड़ी थी, ये कहता, ज़ैनब दे, ये हुसैन है, सज्जाद दे, अजरों को मदन्ना करते हो मातम। यही सज्जाद 25 मुहर्रम को जब दुनिया से जाने लगा, मोहम्मद बाकर कहते, मैंने 5 बार अपने बाबा को कफन पहनाया, हर बार कफन का रंग तब्दील हो जाता, तब 5वीं बार मैंने कफन से चेहरा निकाला कि बाबा ये कफन सोल क्यों होता है? क्या देखा? खून आंखों से जारी, रो रो के कह रहा है, बाबर बेटा मुझे कफन ना पिला, मैं बेकफन बाप का बेटा, मैं लहू शाम में, मैं दरबार में रोया, मैं कब्र में भी रोऊंगा, मैं हश्र में भी रोऊंगा। Yeah.
के यार का वो नजर उठाना सजाद पूछो चारे बरस रोए चुरा कुल बहुआजा आसमान लुटा चारे बरस रोए चुरा कुल बहुआजा आसमान लुटा सार जिंदान में तुरबत सके वाके सजाद पूछो जिंदान में तुरबत सके नाथ सजाद पूछो सारे हजरत मुस्लिम गलत बेटा था जहां में माशे करूंगा सारे हजरत मुस्लिम गलत बेटा था जहां पर माशे करूंगा दुर्रे सिकमीला के उस वक्त लगाना सजाद से पूछो दुर्रे सिकमीला के उस वक्त लगाना सजाद से पूछो जब कैद सितम कर से छुटे आलम पैगंबर एक शौर था घर जब कैद सितम कर से छुटे आलम पैगंबर एक शौर था घर 18 अजीजों की लहद आके बना लो सजाद से पूछो 18 अजीजों की लहद आके बनाना सजाद से पूछो जब बाल सके ना को गुसल देते थे हुसैन था दूल्हा जब बाल सके ना को गुसल देते थे हुसैन था सब बुरा इस नन्ही सी